از студияи марказии радиои озодии ман Шалои Гулхоҷа шуморо бо тозатарин хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунам. имрӯз 12 июн аст ва ҳамроҳ мебинем ки дар дунё чӣ мегузарад. мулоқоти таърихии раҳбарони Амрикову Кореяи Шимолӣ бо имзои як санади фарогир ба поён расид. гуфта мешавад ҳадафи ин қарордод халли силоҳи нимҷазираи Корея аст. пайвандони Саид Қиёмиддини Ғозӣ мегӯянд бо гузашти як моҳ аз аҳволи ӯ хабар надоранд. ин рӯҳонии шинохта ба 25 соли зиндон маҳкум шудааст. ақлан бимонанд бачаҳо буданд як бор бибинам падаршон охир. ва мунтахаби Миср тамринашро дар майдони футболи Чеченистон шурӯъ кард. ситораи футбол Муҳаммади Салоҳ умедвор аст ки натиҷаи хуб хоҳанд дошт. миср 28 сол дар чунин мусобиқа иштирок накардааст. бинобар ин ҳар дастоварди мо бузург аст. субҳи имрӯз ҷаҳон шоҳиди мулоқоти таърихии Доналд Трамп ва Ким Чен Ун раиси ҷумҳурии Кореяи Шимолӣ шуд. ин ду кишвар солҳо бо якдигар баҳсҳои тӯлониву таҳдидомез доштанд. даст ёфтан ба ин дидор ҳам чандон саҳлу сода набуд. Доналд Трамп раиси ҷумҳурии Амрико қаблан як дафъа дар мавриди лағви мулоқот суҳбат карда буд, аммо дубора рӯи тасмими аввали худ боз истод. дар бораи натиҷаҳои нахустини гуфтугӯи ду раҳбар дар Сингапур Хиромон Бақозода гузориш медиҳад. раҳбарони Амрико ва Кореяи Шимолӣ имрӯз қарордодеро имзо карданд, ки Доналд Трамп онро фарогир ва бисёр муҳим номид. ин санад натиҷаи музокироти таърихии Доналд Трамп ва Ким Чен Ун аст, ки 12 июн дар Сингапур баргузор шуд. меҳвари аслии музокирот барномаи ҳастаии Пхеньян ва талошҳо барои халқи силоҳи ҳастаии нимҷазираи Корея эълон шудааст. ҳар ду раҳбари кишвар аз гуфтугӯ изҳори қаноатмандӣ карданд ва ин музокираро ба хотири сулҳ муфид номиданд. Трамп ҳам дар оғози нишаст гуфт: мо бо якдигар кор хоҳем кард ва бо ҳам мушкилотро ҳал мекунем. Ким Чен Ун низ мулоқоти худ бо Доналд Трампро нишасте хуб барои сулҳ хонд. Ким Чен Ун гуфтааст, монеаҳое дар сари роҳ вуҷуд хоҳанд дошт, аммо бо Трамп кор хоҳем кард. раҳбари Кореяи Шимолӣ дар идома гуфтааст, дар гузашта таассуботи қавмӣ ва иқдомоти гузашта монеаҳои ҳамкории пешорӯи мо буд, аммо мо бар ҳамаи онҳо ғалаба кардем ва имрӯз инҷо ҳастем. президенти Амрико Доналд Трамп бо изҳори қаноатмандӣ аз натиҷаи музокирот гуфт, ки раҳбари Кореяи Шимолиро барои боздид аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Кохи Сафед даъват кардааст. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. наздикони Саид Қиёмиддини Ғозӣ шикоят мекунанд, ки то ба ҳол имкони дидорро бо ин рӯҳонӣ шинохта надоранд. тақрибан моҳи пеш ин рӯҳониро додгоҳ ба чанд ҷинояти сангин муҷрим донист ва ба муддати тӯлонӣ равонаи зиндон кард. ба гуфтаи пайвандон, онҳо аз сару садо дар бораи бад шудани вазъи Саид Қиёмиддини Ғозӣ нигаронанд ва мақомот ҳам иҷозати мулоқот бо ӯро барояшон намедиҳанд. Мирзонабии Холиқзод бо хонаводаи ин рӯҳонӣ суҳбат дошт. فرزند من خدمت کرد به خدمت را در البته در نظر بگیرن همون راسچوت کنن ایران بیچاره جواب کنن خارش نکنن. ماموره قاسموی 95 ساله کارهای کرده پسرش را خدمت به وطن می‌داند. قیامالدین غازی از روحانی‌های مشهور سالهای اول 90 است که بر اساس حکم دادگاه 25 سال زندانی شد. مقامات قیامالدین غازی را با جرم‌های سنگین از جمله خیانت به دولت محکوم کرد. مرافعی نهایی قیامالدین غازی آخرهای ماه می در بازداشتگاه موقتی رقم 1 دوشنبه پس درهای بسته برگزار شده است. پیوندانش میگویند آنها را به مرافعت دعوت نکرده‌اند. ولی میخوام که برای چند ماه شد کام شدم تا چشم دارید. چشمم هم کور شد. یالی قیقارا نبود. چقدر وقت شما ندیده پسرتون؟ خیلی 3 سال 4 سال ندیدم. همون خانمان ما همسرایه. پیوندان قیامالدین غازی میگویند تا حال نسخه حکم دادگاه را دسترس نکردند و هم نمیتوانند با وی دیدار بینی کنند. آنها میگویند وضع صحتی این روحانی در چند روز اخیر در زندان بد شده است. اطلاعی که مقامات آن را رد میکنند. کسلی دل داره، کسلی قند داره، کسلی در خونش روغن داره، فشار بلند داره، بسیار عذاب میکشه.
با این اپراسکه پاچه شکسته پاچه اپراسکه کردگن چلاقه. از سرریاست زندانها روز 12 ایون سر و صداها درباره بد شدن سلامتی قیامالدین غازی را رد کردند. به گفته نزدیکانش، قیامالدین غازی ماه نوامبر سال گذشته زمانی که طریق استانبول از ایران به روسیه برمیگشت از جانب نیروهای امنیتی روسیه در شهر سنت پترزبورگ بازداشت شده به تاجیکستان استرداد شده است. این روحانی 66 ساله دوره جزایش را در محبس نظام سنگین سپری می کند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. تنظیم میکنیم اما من نه. مقامات ولایت مختار بدخشان کوهی در تاجیکستان فروش مشروبات و یا نوشاکی‌های اسپریتی را از ساعت 5 بیگاه به آن طرف منع کردند. به دکان و فروشگاه‌هایی که برای سودای مشروبات اجازه دارند دستور داده شده است که تنها از ساعت 8 صبح تا 5 بیگاه نوشاکی‌های اسپریتی را بفروشند. عین زمان به گفته مقامات در شهر خاروق تنها 9 نقطه سودا اجازه فروش مشروبات را داشتند. همکارم عبدالله شورف این موضوع را تحقیق کرد و اکنون او را سوالباران میکنیم. سلام عبدالله. چرا مقامات یک باره چنین تصمیم گرفتند و فروش مشروبات را محدود کردند؟ سلام شالا. این اقدام مقامات در اصل با طلب مردم گرفته شده است، چون در آغاز ماه ایون نزدیک به 3000 نفر ساکنان خاروق با نوشتن یک نامه دستجمعی به عنوان رئیس ولایت شکایت کردند که تلاش‌های آنها برای تنظیم کردن فروش مشروبات نتیجه نداده است. در این نامه ساکنان خاروق گفتند مافیای تاجران مشروبات فعال است و بازارهای ولایت را به مکان مشروبات پست صفت و قلبکی تبدیل دادند که 10 نفر از آن زیان می‌بینند. چند از فعالان خاروق هم در صحبت با ما گفتند در شهر چند حادثه زهرآلود شدن مردان از مشروبات پست صفت ثبت شد. این است که یک گروه ساکنان خاروق خواستار تنظیم فروش مشروبات شدند و گروه دیگر طلب دارند فروش مشروبات عموما منع شود. خب با این طلب ساکنان مقامات چی میگویند عبدالله؟ این سوال را شهلا من از شادیخان جمشید رئیس ولایت مختار بدخشان پرسیدم. رئیس ولایت میگوید پس از این نامه ساکنان با شرکت فعالان جامعه و مقامات در خاروق مجلس دایر کردند. نتیجه این شده است که مقامات تصمیم گرفتند که نظارت صفت و وقتی سودای مشروبات را نظارت کنند، اما فروش نوشاکی اسپریتی را به پورگی منع نخواهند کرد. لیکن تاجیکستان خطاب می‌دهند تاجیکستان کشور دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی است. بله. این اکنون کشور تا درجه یک اسلامی نیست که ما همه نمود فروش مانیم. این مردم هم فکر میگم تربیت کردن لازم که اگر نقطه فروش هم باشد نسبت این مشروبات حق تا درجه خیلی توجه نکنن. گرد درصد دیگر چیز میرود. شما مثلا درست فهمیتون. همین نفرانی که آواز بلند میکنن که این چیز را بتون نیست کردن لازم است، این نادرست است. ما با این چیز راضی نیستیم. رئیس ولایت گفت هر سال هزاران سیاح از خاروق و دیگر مکانهای ولایت دیدن میکنند. در شهر مهمانخانه‌های سطحی بلند فعال هستند و مقامات نمیتوانند سیاحان را از دسترسی به مشروبات محروم کنند. اما ببین عبدالله چرا این موضوع در بدخشان برخاست؟ منظورم برای چون یک بار داغ شد؟ شهلا به اعتراف مقامات از یک سو میزان استفاده مشروبات در ولایت خصوصا مرکز آن تا حد بالا می رود که البته برای سالمی جامعه خوب نیست. از سوی دیگر به گفته ساکنان صفت مشروبات در فروشگاه ها بسیار بد است، چون از قرقیزستان همسایه و دیگر منطقه های خود تاجیکستان به خاروق مقدار زیادی مشروبات پست صفت، دست ساخت و حتی زهرآگین وارد می شود که چندین نفران با نوشیدن آن جان خود را از دست دادند. طلب اصلی ساکنان هم از مقامات این است که پیش راهی قاچاق نوشاکی‌های اسپریتی بدصفت را به بدخشان بگیرند. خب چون سخن از زیاد بودن میزدگی در بدخشان رفت، اقلیم این ولایت سردترین در تاجیکستان است. سردی که معمولا شرابخوران برای گرم شدن نوشاکی اسپریتی را سپر میکنند. سپاس عبدالله برای صحبت. بیشتر هواداران فوتبال در سراسر دنیا به منتخب مصر میل خاصه دارند، زیرا فوتبال بازی این تیم محمد صلاح در یک مدت کوتاه شهرت جهانی پیدا کرد. حالا اکثر دوستداران فوتبال آرزو میکنند که با این ستاره نو ملاقات نمایند. چنین امکانیت برای مخلصان در جمهوری چچنستان الکی فراهم شد، چون که منتخب مصر در دوره جام قهرمانی قرارگاهش را در همین جا انتخاب نمود. روز یکشنبه 10 ایون منتخب فوتبال مصر برای شرکت در جام جهانی سال 2018 وارد روسیه شده با پذیرایی گرم در شهر گرازنی چچنستان مواجه شد. ستاره فوتبال مصر و دسته انگلیسی لیورپول محمد صلاح
که در بازی فینالی جام قهرمانان اروپا از کتفش جراحت برداشته بود، همراه با منتخب مصر در چچنستان است و به قبل طبیبان در قواآزمایی‌ها اشتراک خواهد کرد. در ورزشگاه احمد ارینا محمد صلاح همراه با رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیروف ظهور نمود. بعد به اصطلاح دور افتخاری در میدان، محمد صلاح به سؤال‌های خبرنگاران پاسخ داد. ما آماده ایم و همه چیز خوب است. در جام جهانی مصر تا کجا خواهد رسید؟ من نمیدونم. همه فوتبال بازان امید و آرزوهای کلان دارند و باور دارم که به نتیجه خوبی خواهیم رسید. روحیه شما بعد جراحت چگونه است؟ همه چیز خوب است. محمد، آرزوی خودتون چیست در این مسابقه؟ مصر 28 سال در چنین مسابقه اشتراک نکرده است. بنابراین هر دستاورد ما بزرگ است. با عرب‌هایی که اینجا حضور دارند درباره وضع سلامتیتون چه حرفی گفتنی دارید؟ الحمدلله همه چیز خوب است. بعد از جراحت محمد صلاح در قواآزمایی‌ها اشتراک نکرده است. پیش بینی می شود که او 15 ایون در قواآزمایی مصر با اوروگوئه به میدان می براید. محمد صلاح در رویخط فوتبالبازان شریک در این قواآزمایی شامل است. در بازی اولی این گروه 14 ایون روسیه با عربستان سعودی روبرو خواهد شد. ورود دسته مصر برای ما حادثه خاطرمان است. ورزشگاه ما خیلی هم معروف است و جمهوری همان ورزش را دوست می‌دارد. از این رو همه خوشحالند که منتخب فوتبال مصر محمد صلاح به جمهوری ما آمد. ما محمد صلاح را دوست می‌داریم زیرا او حرفه‌ای و مسلمان است. تمرین منتخب مصر را صدها هوادار فوتبال چچنستان تماشا و عکس‌های کاپیتان دسته رقیب روسیه را بالا برداشته بودند. جمهوری چچنستان بیش از هر منطقه دیگر قفقاز شمالی پیشرفته و آرام است. از این رو تنها این منطقه فدرالی دسته فوتبال شریک در جام جهانی را قبول کرده است. دیروز کسی به این چیز باور نمی‌کرد. 19 ایون در سنت پترزبورگ دسته‌های روسیه و مصر قواآزمایی می‌کنند. از ضمن در عرفه آغاز جام جهانی همکاران ما با کارشناسان ورزیده فوتبال تاجیک درباره شانس پیروزی دسته‌های شریک در این سبقت پرسش انجام دادند. به هر صورت بیایید درباره چنین تیم منتخب چون آلمان صحبت کنیم. نخست این تیم نظام قوی دارد که چند دفعه از جمله در جام جهان 2014 در برزیلیا برایشان کار داد. همچنین در جام کنفدراسیایی که در روسیه برگزار شد. این تیم با باد و هوای روسیه مطابق شده است. آنها این را احساس کردند. فکر می‌کنم در طول یک سال اخیر تجربه و نظام این تیم تقویت یافته است و وظیفه دیگری برایشان باقی مانده است که عنوان قهرمانی جهان را دوباره در روسیه هم حفظ کنند. از نگاه من با فکرم همین دسته پرقوتر برزیل و آلمان میباشد که آنها با فکر من در فینال وامی خورند. از جهتی که حاضر گویم یکی از دسته‌های پرقوت میباشند، هم مربی‌ها هم بازیگرای پرقوت هستند و از بازی‌هایی که آنها رفیقانه گذراندن همه بازی‌هاشون رو نقص بازی کردن. در این چمپیونات خیلی ستاره‌ای که ما می‌دونیم رونالدو، مسی که بودن، این چمپیونات با جهان دیگر یعنی که چند تا نوبر کرده میشود. با فکر من دسته انگلی که منچستر یونایتد برامانی راشفورد با فکر من امی میشه بازیگر بهترین. یعنی چهره‌های نو پیدا میشود. چهره‌های نو پیدا میشود در همین چمپیونات جهان. Каждая команда имеет своих, как говорится, звезд. هر تیم منتخب ستاره‌های خود را دارد ولی ما می‌خواهیم یا نمی‌خواهیم جایزه بهترین فوتبالباز تقریبا میان نیمار، مسی و رونالدو چرخ خواهد زد. اخربکی ساعت پایین آمدن فرصت برنامه امروز را نشان می‌دهد. تشکر می‌گویم که تا با آخر همراه ما بودید. تا 24 ساعت دیگر که ما به استودیو برمیگردیم از وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org استفاده کنید و نوارها را در آزادی ویدیو یوتیوب ببینید. تا برنامه بعدی خدا نگهبان هر یکی شما باشه.